दा पुतला घुम गए करां दे बार। वो जी चेता नहीं भुलता है होता, चेता भुलता है जी वक्त होए ने वो सानू याद तो बड़े। चिड़िया नू आखो उड़ के ही आजो। खट्टी पग सिर ते काला चादरा ते चिट्टिया कमीचा, फिर मैनू नाल ले जाना जल च चली गए, मैं भी गभरू सी। दा पुतला मिट्टी नू रोंदा घुम गए। साडा काफिला हो गया 18 मील लंबाई, असी विचारे सिख पासे। उन्होंने फिर की किया ने बंब मारे, 3 बंब मारे। बंब मारे या गवर्नमेंट ने मारे, मतलब वह ना लेंगे। उन्हें बंब मारे, फिर बंदे खत्म हो गए, 50-50 60 बंदे एक साल ढेरी हो गया। फिर काफिला जो ना काफिला पाई चलिया, सड़क छड़ती भी बंदे मारी, काफिला टुट गया, खिलर गए। ओ पिपला दी छावे ओ तियां दे मेले। जो भरा मर गया सी ना विचों मैं ख्याल किया कि जो भाई मर गया मैं की नहीं मैं किया। अगर जो गल चेते आई मेरा रोन निकल गया। मैं क्या भरा मर गया तो जावा कि वो मैनू ने जान मानो जान। उन्हें बच्चे ने फिर मेरे बयान किया जी भरा तेरा मारे, रब ने असीं नहीं मारे, तो कोशिश करके साढ़े तेरे खून दे विच असीं तो सानू वास्ता करके सानू मेरे पास ही सब सारा प्यो मिल जाए। मेरी हूँ जिंदगी पता कितनी चर है, क्या पता हूँ 100 नू अपड़िया खरा। इो ख्याल है भी वो औलाद है, साडा खून है, सानू मेरे पे आउण जान लग जाए, सानू ये खुशी बड़ी। उड़ के ही आजो एक बार। होर सानू किस गल की कई जरूरत है, सानू मेरे पे साडा रूह राजी भी साडी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नासिर ढिल्लों। जिस तरह तुहानूं पता पंजाबी लहर की टीम 1947 की वंड के हवाले दे नाल जिहड़ी 1947 च वंड हुई उन्हां हालातां ते झाती पाई दी जिहड़े वो लोग जिन्हां 1947 की वंड वेखी ते वो दर्द हंडाए। तो हुण 14 अगस्त का महीना चल रहा वा, सौन भादरों इहो ही दिन सन जदों ये उजाड़े पे आ। अज असीं रिकॉर्डिंग जिहड़ी डेट नूं कर रहे हैं 13 अगस्त आ ते इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा कल पाकिस्तान परसों इंडिया दे विच। असीं अक्सर बेशतर गल करदे ने कि असीं इस जिहड़ी वंड होई आ जिहड़ी पाकिस्तान नूं आज़ादी मिली आ असीं इहदे विच कोई दो राय नहीं, असीं दो कौमी नज़रिए ते बड़े मुतफिक हाँ। लेकिन इहदे विच असीं गल करदे ने भी जदों वंड होई उदों प्रॉपर जिहड़ी आ मैनेजमेंट ना कीती गई। इन्हां दे एडे वड्डे लैवल ते जिहड़ी वा माइग्रेशन होनी सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज़ सरकार ने क्यों ना अपना अमल दखल विखाया, क्यों ना इनू प्रॉपर मैनेजमेंट की, क्यों एडे वड्डे लैवल ते पंजाबियों का कतल होया। तो जिथे पंजाबीयत ते पंजाबियों की गल आ जाए तो उत्थे एडा वड्डा घाट होए, एड्डे वड्डे दर्जे ते जिहड़े नुकसान होण, जानी ज़िया होए, तो वो गल्लां सुन के, वो बातां सुन के अखां चों हंझू आ जांदे। फिर नफरत का ऐसा बीज बो दिता गया उदों इन्ना। जिवें मैनू पर कल ही एक आया 10 का मुंडा तो नहीं कह लो, जवान सी, जवान आंदा भी मैं जदों मेरी उम्र 2-3 साल सी तो मेरे सारे जियां नूं मार दिता गया तो मैं मस्जिद दीयां सफ़ां दे विच लुक के जान बचाई। असीं अज तक यही वेंदे रहे हैं भी जिवें इंडियन जिहड़ा बॉलीवुड की गल करिए तो उत्थे एंटी पाकिस्तान मूवीज़ बनाईयां जांदियां रहियां, विखाया जाता रहा इंडियंस नूं कि पाकिस्तानियां तुहाडे नाल किवें कीता। 14 अगस्त के महीने दे विच 1947 तुहाडा कतलेआम होया। लेकिन इधर नहीं दस्सिया गया भी ये दोवां पासे होए तो कुछ शरारती लोग सन जिन्होंने नुकसान किए, माड़े काम किए। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੋਹਸਨ ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੇ ਭਾਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 13 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਪੀਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਖੈਰਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੋਤ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸੀ ਅਨਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈ। ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਥਾਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈ, ਵੱਡੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈ। ਦੋ ਪੰਜ ਗਰਾਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਕਾਂਸੋ ਸਿੱਖ, ਬਾਲਸੋ ਸਿੱਖ, ਅਰਜਨ ਸਿੱਖ, ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਖ, ਮੱਗਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਦਾਗਰ ਸਿੱਖ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ, ਜਮੀਤਾ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ, ਪਿਰਥੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਮੀਤਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਲਵੰਤ, ਠੁੱਲਾ, ਕਾਕੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਸੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 20 ਕਰ 400 ਪਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਹ ਖੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਦੋਂ 22-34 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚਾਹਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਮਾਲ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਟੋਰਿਆ, ਚਲੋ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਕ 184 ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ?
हाँ जी ये सारे इकट्ठे हो गए ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ये कोटकपूरा ते वो कोटकपूरे ला के ना फरीदकोट ला के कोटकपूरे तक वो रुल के आए असी पंज गरे वाले रियासत वाले सारे मतलब एक जगह ते इकट्ठे हो गए ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ अंग्रेजी वाले फिर साडे विच मारी दे विच आके रले साडा काफिला हो गया 18 मील लंबाई असी विचाले सिख पासे उन्होंने फिर साडी तलाशी साडे कोल हथियार कोई नहीं सी तलाशी साडी करके सब कुछ खो लिया उन्होंने फिर की किया ने बंब मारिया ਕਿੰਨੇ 3 बंब मारे ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ 50 60 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੜਕ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਖਿਲਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 2-3 ਹੋਰ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਸੀ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੇ ਸੀ 3 ਤੇ ਦੂਏ 3 ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ 2 ਧੀਆਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਧੀ ਅਜੀਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਬ ਵੱਜਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ ਆਪੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਵਾਹਣੀ ਪੈ ਗਏ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਰੀ ਕੇ ਨਾ ਰਜਵਾ ਨਹਿਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਮੁੜ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਮਰ ਜੇ ਰੋਟੀ ਸਭ ਲੱਭੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਗਏ ਨੇ ਬਲੋਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਰੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਪਏ ਨਿੱਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਪਏ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਗਾਫਲੇ 'ਚ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੱਬੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਵਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀ ਵਰਿਆਮ ਸੀ 3-4 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਮਗੰਨੀ ਸੀ 500 ਮਗੰਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਰੋਣ ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਆ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਦੇ ਮਖਤਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸੁਖਨ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮਖਤਿਆਰਾ 4 ਭਰਾ ਸੀ 500 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਿਉ ਨੰਬਰਦਾਰ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿਉ ਰੱਖਿਆ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸਰਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਰਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾਲ ਚਰਾਇਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ
ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਚਲੋ ਰੂਹ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ 4 ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਤ ਨਾ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੇਕਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਛਾਪੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਗਰਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ? 12 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, 12 ਸਾਲ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ। ਗਬਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਖਤਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਿਆਮ ਨਾਲ, ਵਰਿਆ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਖਤਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨਾਲ, ਸੌਦਾਗਰ ਦੂਦੂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿਉ, ਮੇਰ ਸਿਉ ਤੇ ਕਰਤਾਰਾ, 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਛੇਕੜ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇ? ਅਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ। ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰੇ? ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੰਬ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਫ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋੜੇ। ਅਸਾਂ ਵਕਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੱਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪੱਗਾਂ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ, ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਾਲਾ ਚਾਦਰਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆ ਜੰਗ 'ਚ ਚਲੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਜਾਣੇ ਤਲਕ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਨੇ ਮਗਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਘੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘੋੜ ਸਿਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਢਾਇਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੇੜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਇਆ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਕੰਜਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਾ ਤਾਂ ਨਾਈ ਅੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਊਆ ਕੁਝਰਾਲਿਓ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਕੰਨ। ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਪੱਟ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਐਲੀਜ਼ਾਰ ਗੋਠਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ, ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਛਾ, ਉਹ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਜਰੇ ਤੋਂ ਘੁਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਬੰਨ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਮੈਂ ਲਗੋਟਾ ਲਾ ਤਾ, ਐਰੀ ਦਾ ਜਨਾ ਲਿਆ, ਲਗੋਟਾ ਲਾ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜਾਂਘ ਹੇਠ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਗੋਟਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਲਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੀ ਮੋਟੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਛਡਾ ਗਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਊਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਈ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਵਾ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੈ ਵੀ ਕੰਨ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨ ਕੰਨ ਛਡਾ ਲੂਗਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਫੜ ਲਏ, ਐ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਖੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ? ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾ।
ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਵੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਹਜੋ ਕਵਾਰੇ ਘਰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿੱਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੇਰ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਘੁਲਟਾ ਜਾ ਰਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੈ ਚੋ ਪੁਰਾਣਾ ਤੂੰ ਲਵਾ ਛੋੜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਥ ਵੱਜ ਗਈ ਖਾੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਬਾਜੀਗਰ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਉਸ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਡੰਡ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜਾਂਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗੋਟਾ ਚਾੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਛੱਟ ਵਾਹ ਹੋਣ ਲਗੋਟਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਲਗੋਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਯਾਦ ਕਰ ਕੁਤਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਖਣ ਅਲੀ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜੋ ਠਿਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਈ ਸਲਾਮੀ ਉਹ ਐ ਹੱਥ ਕਰੇ ਜਾ ਐ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰੇ ਕੁੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਟਾ ਡਾਤਾ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਫਸਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲੱਗਾ ਲਾ ਬਈ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਟਣ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਨ ਪਾਣੇ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਾਣੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੇਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰਿਆ ਕੱਜ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਾ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡੰਡਾ ਭੰਨ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਾ ਡੰਡਾ ਭੰਨ ਇੱਥੇ ਭੰਨ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇ ਡੰਡਾ ਭੰਨ ਦੂਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਗੋਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਇਲ ਗੋਟੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਖੜਾ ਬਾਪੇ ਦੇ ਰਗੜੇ से ਰਗੜਾ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਭਾਈਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈਏ ਸ਼ਾਮੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਆਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਫੜਿਆ ਕੱਛੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਰਗੜੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇ ਬੂਥਰ ਰਗੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਚੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਨਾਲੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੋਟਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬੂੜਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਜ਼ੀਫ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਮਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾ ਇਹ ਤੁਰ ਨਾ ਸਕਦੀ ਨੇ ਮਰੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਆਪਦਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਇਆ ਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਖਲੋਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਲੈਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬੂੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੂੜਾ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੱਜਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੋਰੀ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
जाके मिल पे असी दोवे भरा गए जाके मिले थे कहता चाचा जी की हाल सरा मैं कहा साडा कोई भरा भाई हैगा हाँ तो मैंने तो कोई पता नहीं पता उन्होंने होवे साडे को झूठ मारिया मैं क्या अच्छा यार कोई होवे तो साडे को कोई दसे ते इंज कर तू कदों जाएगा पर ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਲੈ ਚੱਲ ਆਖੇ ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੜੀ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ ਹੈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਜਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਕੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ बड़ा बुरा किया मैं क्या मुसलमान आता कानून तेरे हटते भी सारे जवाब दिंदा ये क्यों किया भी इतने मैं परसों जाऊँगा असी रस्सा तो थोड़ा पाना सी चल होर नहीं तो साढ़े कोई जिउंदे वो तो जवाब दे के गया सानू है ही पता कोई नहीं इधर आके फिर वो दसदा किसी बंदे ने उन्हें दसिया मेरे भरावां नूं भी तुहाडे भरा सहुरे जिउंदे बैठे मरे कोई नहीं ये ऐ गल हुई सी फिर उन्होंने पता लगा एक मेरे मामे का पुत एक मेरा भरा फिर मेरे ते उन्होंने छापा बना के गए भी सिखा ने सानू मुंडे नहीं देने अच्छा भी पुलिस वाले लै गए हाँ जी पुलिस वाले लै गए हाँ उन्होंने आख्या ऐ करिए आप छापा बना के लभ गए छापा मारा गए घर तो आपदे ते घरे होणगे ना छापा मारा गए जे सिखा के कब्जे च होए आप गए उन्होंने देने कोई नहीं अपना वार खाली जाऊगा उन्होंने छापा बना के आए मैं छापे च आ गया छोटा बच्चा 4-5 दिन पहले दूए पिंड चले गया सी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਾ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛਾਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸੀ तो ये मेरी गनीब समझ कि मैं तेन मुरब्बे से जाके लिया मैं तो आना ही ना तो मेहरबानी कर हाँ मैं मुरब्बे से हाथ जोड़िया सी ना मेरा आदा तेरे मगर किसी ने जाना मैं तेरे घर में छापा मारे तू करे तो है कोई नहीं सी तो तेरे भरा इसने मेहनत की थी जनाब फलाने मुरब्बे चा याद चल मिले तो मैं तेरे नाल जाना पाया तेरी पर ये फिर अस्ता मैं आया वो फिर मैं आख्या वो नहीं ले जाता नहीं बस उतों मैनू कढ़िया कोटकपूरे आ गए कोटकपूरे रात मैंने बठिंडे लै गए बठिंडे कैंप च लोग बठिंडे कढ़िया फिर पटियाले लै गए पटियाले 11 दिन रहा से मैं बीमार हो गया फिर उत्थों चलिया जनाब मेरे ख्याल 25 दिन फिर के 20 दिन के 15 दिन फिर जलंधर कैंप से अपने बंदे का फिर जलंधर आ गए जलंधर फिर बयान दिते पाकिस्तान के 2 रन्ना भी बनाइया मुसलमानियाँ कीतियां जिहड़ी सिखा मनदियां नहीं वो भी आईया उन्हें मैंने आप मनू के लिया मैंने फिर खोलिया मेरे बयान हो गए ना तो मूँह मत्था आ गया जी वो आखर सिपाही आखर किसी ने मरा किसी ने तेरे आखे लग जाना ये भैन चो मुड़दियां बछां ये खाखवानी पठाड़ी सी पटियाले की नसीब का ना तो इत्थे लाहौर जनाब असी लियांदी मना के इंशाअल्लाह अल्लाह दे सोने मैंने आदि चल मैं एक गल सुन मैं पाकिस्तान के बयान देऊँगा जे तो चंगा पाकिस्तान लगा तो आप रवांगे नहीं फिर आ जाएंगे पट के इस पासे लाया उन्होंने जनाब मेरे आखे लग गई मैं क्या आप लाहौरों हटिया वागे मैं बयान पहले तो चोरे दुआले माशाअल्लाह आखे लग गए वसदी पई है ठीक है हाँ जी ये जे कम 2-3 मैं चंगे कीते हैं अच्छा हाँ जी फिर आगे जो अपने भरावां नूं कित्थे आके मिले हाँ जी दूजियां नूं इन्हें सारे ने पुछया रोड़ गल लग लाखे रोड़ ये बेचारे बलूरिया हो कमजोरियाँ गरीबा ते कोई कुछ करे खैरी मेरी टुकर पे खान बहरहाल मेरी इज्जत जीत बड़ी की भी यार छोटे का हुण की करिए छोटे का की करिए फिर छोटे का छापा बना के फिर गए मैनू जान ना देन ये तो ना वाकफ से मैं वाकफ से हर जगह का ये मैनू आदे ये की कारण मेरिया भरजाइयां आखन जे गया ना चला इन्हें मुड़ के नहीं आना ये तो सिखा में रहा उन्हें तो बेली उसी 100 गल्लां कीतियां मैनू फिर मेरे भरावां ने नहीं जान दिता आखन कि इहनूं जान इहनूं नहीं करना असीं आप जावांगे
ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੁਬਾਰੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਗਏ, ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਮਨ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹਦਾ ਬਾ ਇਹ ਚੱਕ ਲਾ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ 40-50 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਕਰੀ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੂੰਹ ਠੱਪ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣੇ ਜੋ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਖੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ 350 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਸੇਖਾਂ ਦਾ। ਆਖੇ ਫਸਲ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਅਤੇ 350 ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ 5ਵਾਂ। ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਖੇ ਜੀ ਜੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 350 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, 350 ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜਾ ਛਾਪਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਟ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਹੀ ਬੂਈ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਫੱਟ ਗਏ, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ 3 ਭਰਾ ਇਹ ਅਤੇ 3 ਦੂਏ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੋਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਰਲਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨੌਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਹੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੂੜ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ।
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਸੀ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਹਨੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਾਂ ਤੇ ਉਧਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆ ਲੱਗ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ 100 ਨੂੰ ਆਪਣਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕੌਣ ਉਹ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਾੜੀਆਂ ਮੱਝੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਇੱਕ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਐਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਇਓ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਸੂਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸੂਝਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧਾਰਾ ਤਰਿਆ ਦਾ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਤੂੰ ਆ ਹਟ ਕੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 1500 ਬੰਦਾ ਦੱਸੀ ਖੜਾ 1500 ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਐਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸੂਝੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਬ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬੁਲਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਐ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੌਡੀ ਕੂਡੀ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ ਘੁਲਣਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦਾ ਕੌਰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਗਰਾੜੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਜਾ ਗਦਾਰੇ ਲੰਬ ਵਾਲੀ ਕੋਠਾ ਬੁਰਜ ਆਕਲੀਆ ਵੈਰੋ ਕੀ ਰਾਜਿਆਣਾ ਬਾਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਸਰ ਨਿੱਕੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਘਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਗੇ ਵਾਲਾ ਚੰਦਭਾਨ ਮੁਦਕੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲ ਕੇ ਸਿਮੀਆਂ ਠੋਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਘੋਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉੱਠ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੋਰੋਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਇਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 9-10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਨੇ 90+ ਨੇ, 93 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਪੋਂ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ।